중요한 분 한 분을 소개하겠습니다. 오늘 소개하는 말씀 잘 들어보셔야 돼요. 이분의 메시지를 거절했던 나라가 대한민국인데 그 대한민국이 지금 어떤 몰골이 됐는지 이걸 한번 우리가 상기하는 의미에서 제가 소개를 해보겠습니다. 집안에 도둑이 되려면 개도 안 짖는다고 했습니다. 나라가 망하려면 미친 것들이 더 설쳐된다고 했습니다. 대한민국 권력과 정치, 가진 자와 잘난 자, 이런 사람들이 이분의 호소, 이분의 선언, 이분의 성명, 이분의 메시지를 무시한 결과 부정조작선거에서 대한민국은 시뻘건 나라가 됐습니다. 하지만 아무도 책임지지 않고 나라 구하려고 앞장서려고도 하지 않습니다. 오직 한 분, 하나님이 우리 앞에 세워주신 영적 지도자 딱 한 분뿐입니다. 5,300만 국민이 일어나라며 또다시 전국을 순회하며 국민 계몽에 나서신 이 시대 유일의 선지자, 4.10 부정선거 원용 차단을 위해서 국민혁명을 선포하신 이 시대 가장 강단 있는 지도자, 국민혁명의 장, 4.10 부정선거 진실규명 국민 총괄위원장이시며 한기적 대표장을 지내신 정강훈 목사님을 기립 박수로 모시겠습니다. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens 그리고 해외 동포 여러분, and to the overseas Koreans, 오늘날 이 대한민국은 right now in South Korea, 국민의 절반이 지금 집단 체면 상태에 들어갔습니다. half of our population are in trance. 북한은 100%다 집단 체면에 걸렸고 And North Korea, they're 100% underneath 우리의 the spell. 사랑하는 조국 대한민국이 And our beloved nation, South Korea, 국민의 절반이 집단 체면에 걸려 있는 것입니다. half of our people are in this spell. 제가 드리는 말씀을 잘 들으시고 Please listen carefully to what I'm about to say right now. 이재명을 쫄쫄 빠는 국민의 절반 사람들은 And to the half of the population who 정신 suck up to 바짝 차리고 Lee Jae-myung, you must wake up 제 연설을 똑바로 들으시고 and listen carefully to my speech 집단 체면에서 다 탈출하기를 바랍니다. and awake from this dogmatic slumber. 1945년 8월 6일 날 히로시마에 원자탄이 터졌습니다. It was August 6th of 1945. There was 3일 atomic bomb 후에 나가사키에 원자탄이 in 터졌습니다. Hiroshima, and 3 days later on, another one in 그때 우리 Nagasaki. 한반도는 And at that moment, our nation 두 가지의 선택을 강요받았습니다. was to choose one of the two decisions: 이승만과 살 것인가, whether to live with President Syngman Rhee 김일성과 살 or 것인가. to live with Kim Il Sung. 그때 우리 대한민국은 And at that moment, our nation, 5,000년 역사에 within its 5,000 years of 가장 history, 선택을 잘한 것이 made the wisest decision 이승만을 선택을 한 것입니다. to pick President Syngman Rhee. 두 번째 선택은 And the second choice being 자유민주주의, whether it's liberal democracy, 자유시장경제, free market economy, 한미동맹, US-ROC alliance. 기독교 입국론에 살 것인가, And would you rather live in Christianity-based nation 아니면 or 공산주의, whether it's communism, 사회 통제경제, a socially controlled economy, 그리고 중국을 친구로 하는 an 조중동맹, alliance with China, 그리고 주사파 종교에서 살 것인가. lastly, true ideology as a religion. 그때 우리 대한민국은 And at the moment, our nation 바로 대한민국을 선택한 것입니다. chose this country, the Republic of Korea. 그 선택의 결과에 따라서 According to the result of that decision, 오늘까지 우리는 대한민국에 살 수 있게 and we still 되었고 get to reap the benefits of South 대한민국을 Korea, 누리게 되었습니다. and we get to live here. 그러나 북한은 However, in North Korea, 공산주의를 선택했습니다. because they chose communism, 그래서 북한은 세계에서 거지 나라가 된 것입니다. they became one of the most impoverished nations. 국민들이 잘한 것도 있지만 Yes, the citizens have done some things 사실 그 well, 원초적인 모든 이유는 but the most fundamental issue being, 선택에 관한 결과인 것입니다. reason being the result of this wise decision. 또 한 번에 지금 우리에게 선택을 지금 강요받고 And 있습니다. right now, we're forced to make another decision now. 자, 앞으로 이 대한민국에서 계속 살 것인가, Are you going to continue living in this country or 아니면 주사파 세상으로 넘길 것인가. choose a world of true ideology? 또 한 번의 선택을 강요받고 We 있는데 are forced to make this decision once again. 우리는 또 한 번 대한민국을 선택해야 될 So 것입니다. once again, we must choose the Republic of Korea. 오늘날 대한민국을 누가 이렇게 만들었나요? And who has led to this
being 좌파 such. 대통령 3명이 이렇게 만든 It is the 겁니다. three leftist presidents 김대중, who ensued chaos. It is Kim 노무현. Dae-jung, Roh Moo-hyun, 그리고 바로 and 문재인입니다. lastly it is Moon Jae-in. 이 문재인 이놈은 간첩입니다. And this 간첩. man Moon Jae-in, he's a North Korean spy. 그리하여 지금 대한민국의 국론이 절반으로 나눠져 있어요. And thus our national 지금 spirits are 이것을 divided. 시행하는 자가 바로 And 이재명입니다. who is operating on this right now? It is 존경하는 Lee Jae-myung. 5,200만 국민 To all 여러분, the respected 53 million citizens, 절대로 이재명한테 사기당하면 안 you 됩니다. must never be fooled by Lee Jae-myung. 다 대한민국으로 돌아와야 될 That you 것입니다. must all come back to the side of the Republic of Korea. 아직도 제 말을 들으시고 Even though you're listening to this right 깨닫지 now, 못하신 분들은 you still have not woken up. 차라리 이재명한테 붙지 마시고 You must rather not 북한의 연방제로 넘어가세요. side with Lee Jae-myung. Just rather go to North Korea's side. 대한민국은 누구만 살 수 있느냐? Within South Korea, 대한민국의 헌법을 공유하는 사람만이 살 수 있는 것입니다. only those who share the Constitution of South Korea live here. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하시면 두 손 들고 만세. Say long live Korea with your hands up. 김학성 교수님을 Let's 잠깐 have Professor Kim 모시고 Il-sung over here. 자, 대한민국 본질에 대해서 몇 가지 토크를 한번 해보겠습니다. 자, 지금 이재명을 쫄쫄 빠는 국민들이 절반이에요. 지금 예, 그렇게 하면 돼요, 안 돼요? 절대로 있을 수 없는 일인데 네. 대한민국은 처참하게도 네. 그러한 현상을 목도하는 이 어지러운 세상이 됐습니다. 아니 그러니까 이재명의 주장하는 바가 첫 번째 주한미군 철수잖아요. 그렇습니다. 주한미군 철수하면 돼요? 뭐 우리가 여러 번 다 말씀드렸지만 대한민국에는 주한미군이 70년간 주둔해 왔기 때문에 우리 70년 동안 대한민국에 전쟁이 한 번도 발생하지 않았습니다. 또한 주한미군이 주둔하고 있기 때문에 우리는 안정적으로 경제 발전에만 몰두할 수가 있었던 것입니다. 그런데도 국민들의 절반이 지금 집단 체면에 빠져 있단 말이에요. 맞습니다. 이런 상태로는 대한민국이 희망이 없다고 보이는 것이죠. 그러면 왜 떠들어 이 자식들한테. 자, 그러면 지금 오늘날 대한민국을 이렇게 혼돈하게 만든 게 네. 김대중, 노무현, 문재인인데 이 사람들이 평양 가서 서명을 했잖아요. 서명. 연방제 통일 서명을 하고 돌아왔죠. 근데 이것이 지금 더불어민주당의 당헌 당규에 6번에 그대로 박혀 있잖아요. 그래서 또 6번째 통일조항, 네. 당령 6번째 통일조항에서 보면 네. 김대중의 6.15 합의, 노무현의 14 공동선언, 문재인의 9.19 군사 합의 네. 등을 포함해서 그와 같은 연방제 정신을 계승하고 발전시키고 유지하겠다는 것이 민주당의 당론이기 때문에 이들과는 대한민국 헌법이 양립할 수 없다고 저는 믿고 있습니다. 그러면 더불어민주당은 해산을 해야 될 거 아닙니까? 맞습니다. 우리 헌법은 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본 질서에 어긋날 때에는 정당 해산을 할 수 있도록 되어 있는 것인데 네. 지금의 이 하나만 보더라도 다른 민주당의 더러운 작태는 논외로 하더라도 적어도 연방제 통일을 가지고 대한민국을 적화 통일하려고 하는 민주당의 강령 하나만 가지고도 충분히 정당 해산의 요건을 충족하고도 남음이 있다고 저는 확신하고 있습니다. 그래서 우리가 10월 3일 날 1,000만 명이 숫자가 아니고 네. 실제로 광화문광장에 1,000만 명이 모여서 네. 제2의 건국을 선포를 해야 된다고 생각합니다. 맞습니다. 대통령이 거대 192석의 거대 야당을 통제하기 위해서는 그 헌법재판소가 그 더러운 정당을 해산시키기 위해서는 일종의 전체 국민들의 협력과 동의와 협조가 필요한 것입니다. 그렇기 때문에 목사님께서는 10월 3일 날 1,000만이 모여서 네. 우리의 의지를 보여주자라고 하시는 가장 중요한 이유는 그래야만 정당 해산의 법적 요건 이외에도 사실상의 요건을 충족시킬 수 있어야만 정당 해산이 가능하기 때문에 10월 4일 날 1,000만이 모이는 혁명을 완수하자고 주장하고 계시는 것입니다. 4.19 혁명과 5.16 혁명이 헌법에 위반이 돼요?
헌법을 위반한 것이 아니라 네. 당시에 무너진 헌정 질서를 되살리는 작업을 하고 있는 것입니다. 네. 4.19 혁명도 그렇고 5.16 혁명도 마찬가지로 당시에 대한민국은 무너지기 직전에 헌정 상태였었기 때문에 대한민국 국민들은 헌법이 우리에게 보장하고 있는 저항권 행사를 통해서 혁명을 통해서 대한민국을 다시 살리고 회복시키는 그 일을 한 것이기 때문에 이 두 가지 행위는 반헌법적이라는 용어가 등장할 수 없는 것이고 대한민국을 살리기 위한 것으로서 헌법 중에 헌법이 되는 것이고 지극히 헌법적 현상이다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 그러므로 이제 간결하게 요약하면 10월 3일 날 4.19 5.16 정신으로 네. 1,000만 명의 혁명이 이루어지면 네. 대한민국이 유지가 되고 겨우 유지가 되겠습니다. 만약에 실패해버리면 대한민국은 북한으로 넘어갈 수밖에 없다. 그렇습니다. 이제